نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ، اب وہ دکان پہ سارا دن نہیں بیٹھ سکتے، اب وہ مارکیٹ میں جا کے دھوپ میں سارا دن ڈھیری نہیں لگا سکتے، اب وہ سارا دن جس طرح پہلے کرتے تھے نہیں کر سکتے، اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، اب اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی ڈیسیژن پاور نہیں ہے، اتنے حساس اور حواس ان کے اتنے زیادہ مضبوط نہیں رہے۔ اب جب وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، خبردار فلا تقل لہما اف، اس عمر میں ان کے سامنے اونچا نہ بولو، بزرگی کی عمر میں ان کے سامنے اونچا نہ بولو، اپنی زبانوں کو مدم کر لو، لو کر لو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرو، اس لیے کہ جس عمر میں وہ پہنچ گئے اس عمر میں انہیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بینک بیلنس کی انہیں ضرورت نہیں ہے، انہیں بڑے بڑے تمہارے محلات، تمہاری بڑی بڑی کوٹھیاں کاریں، تمہارے بینک بیلنس، ان سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، اب عمر کے اس حصے میں انہیں صرف تمہارا وقت چاہیے، سارا دن کام کرو، شام کو 10 منٹ نکال کے ان کے قدم دبا دو، ٹانگیں بازو دباؤ، سر دباؤ، تھوڑی دیر پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ بھی پیار محبت کی باتیں کر لو، سارا دن ابا جی کیویں دن گزریا جی، اما جی سارا دن کیا کیا، سارے دن کی ان کی داستان سنو، اور جس طرح جو وہ بات کرے ان کی باتوں میں دلچسپی لو، ہر ایک بات کے اندر دلچسپی لو، آگے سے ریئیکٹ کرو، جواب دو، جب ان کی ختم ہو جائے پھر اپنی سناؤ، بس 10 15 20 منٹ کا یہ کام ہی ڈیلی کرتے جاؤ تو یہی بہت ہے۔ اس عمر میں آ کے انہیں تمہارے دولت نہیں چاہیے، اس عمر میں انہیں نوکروں کے حوالے نہ کرو، اس عمر میں انہیں جا کے اولڈ ایج ہوم اور اداروں کے سپرد نہ کرو، جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں، اس عمر کے حصے میں انہیں تمہاری ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت سے سبک دوش ہو کے تم غیروں اور غلاموں کے حوالے ان کو کر رہے ہو، تو خبردار وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے آپ وقت نکالو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے بازو کھولو ان کے لیے، انہیں اپنے قریب کرو، سینے سے لگاؤ، ان کے پاس بیٹھو، محبت کرو، تاکہ انہیں یہ احساس ہو، ان کے اندر یہ احساس مضبوط تر ہوتا چلا جائے کہ یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہم نے اپنی جوانی، اپنی زندگی کا بہترین جوانی کا وقت، بہترین کمائی کا وقت جس اولاد پہ خرچ کیا تھا، آج بڑھاپے میں اولاد ہمارا سہارا بنی ہے، انہیں اپنے بیٹے کے اندر اپنا آپ نظر آئے، بیٹیوں کے اندر اپنا آپ نظر آئے، وہ اپنا عکس دیکھیں اولاد میں، جب اولاد ان کے ساتھ سارے شام کو بیٹھے ہو، ان کی طبیعت مچل جائے، خوش ہو جائیں، اور وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بڑھاپے کے لیے بہترین اولاد دی ہے، نہ کہ انہیں نوکروں کے حوالے کر دو اور پورا سال اور 2 سال ان کی خبر گیری نہ کرو، مہینے کا 40-50 ہزار روپیہ بیچ دو تو تمہارے پیسے کو وہ آگ لگائیں گے، اس عمر میں 2 وقت کی روٹی مار کے ہضم نہیں ہوتی، وہ تمہارے پیسے اور دولت کو کیا کریں گے، اس عمر میں انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے بازو پھیلاؤ ان کے لیے، اور پھر انہیں اپنے قریب کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کی باتوں کو برداشت کرو، اور اپنی اولاد کے اوپر انہیں ترجیح دو، اپنی اولاد کے اوپر انہیں ترجیح دو، اس لیے کہ اپنی اولاد پہ انہیں تم ترجیح دو گے تو تمہاری اولاد سمجھے گی یہ بڑے ہیں، تمہاری اولاد تب سمجھے گی کہ یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں۔ اگر اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کو تم ترجیح نہیں دو گے تو اولاد تمہاری طرف دیکھ کے سیکھے گی، بھئی جو سگا بیٹا ہے وہ ترجیح نہیں دے رہا تو جو اگلی نسل ہے پھر اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اپنی اولاد کے سامنے ان سے محبت کرو، ان کی باتوں کو برداشت کرو، ان کے سامنے اپنے سر جھکا کے رکھو اور انہیں سینے سے لگاؤ، اور اگر کوئی بات ان کی ایسی ناپسندیدہ گزر بھی جائے، کوئی ایسی وہ کر بھی بیٹھے تو اس سے پھر درگزر کرو، درگزر کا معاملہ رکھو اور اپنے آپ کو دھیما رکھو ان کے سامنے، اس لیے کہ تمہاری اولاد تم سے سیکھ رہی ہے۔ تم جو بڑھاپے میں اپنی ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ پیدا ہو کے 4 5 7 سال کے تمہارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ گھر میں کیا سلوک ہوتا ہے، آج جو تم کر رہے ہو کل یہی تمہارے ساتھ کریں گے، لہذا ان کے لیے آپ وقت نکالو۔ اگر آج اپنی اولاد کے لیے تم وقت نہیں نکال رہے تو کل تم نے نہیں بوڑھے ہونا، نہیں مرنا، یہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے، تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو جس طرح آج اپنے ماں باپ کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا، کل تمہیں بھی اسی طرح لاوارث کر کے اداروں کے سپرد کر دیں گے لوگ۔ تو خبردار، یہ دنیا یہ نظام فطرت کے تابع ہے، یہاں نیچر کا ایک نظام ہے، جو آج کرو گے ویسے ہی تمہیں کل مل جائے گا۔ یہاں
मुकाफात अमल है। जैसा करोगे तुम्हारे आने वाली नस्ल तुम्हारे अमल से सीख रही है। आज उनके सामने जो किरदार और कैरेक्टर रखोगे, कल वो उसी कैरेक्टर पे पूरा उतर के तुम्हें दिखाएंगे। उनके सामने जो मॉडल दोगे, उसी मॉडल को फॉलो करके कल वो तुम्हारे साथ पेश आएंगे। आज अगर अपनी मां के साथ ऊंची आवाज में बोलते हो तो मत भूलो, ये जो छोटी बच्ची या बच्चा देख रहा है, कल वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। आज अगर मां बाप 2 वक्त की रोटी और दवाई के लिए तरस रहे हैं और तुम्हारी औलाद देख रही है, तो वो तुमसे सीख रही है कि किस तरह तुमने तरजीह प्रायोरिटी में नहीं रखा वालिदैन को। कल जब वो कमाने लगेंगे तो तुम्हारा भी यही हशर और यही हाल होगा। लिहाजा कुरान कहता है वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, मोहब्बत के साथ उन्हें करीब करो, उनके साथ शफकत और प्यार करो, हुस्न सुलूक करो, मोहब्बत करो उनके साथ, इसलिए कि आज मोहब्बत करोगे तो कल तुम्हें मोहब्बत नसीब होगी। आप ये कहेंगे ये बात मैंने कहां से की? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मा अकरम शाबुन शैखन, हर वो नौजवान, आका अलैहि सलाम का फरमान सुना रहा हूं, हुजूर ने फरमाया हर नौजवान जिसने अपनी जवानी की उम्र में अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत की, उनके साथ हुस्न सुलूक किया, इल्ला क़य्यदल्लाहु लहू मन युकरिमुहु इंद सिन्निही, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये वादा है कि जो जवानी में बूढ़े माँ बाप का ख्याल करता है, अल्लाह पाक फरमाता है मैं तेरे साथ वादा करता हूं जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरे बुढ़ापे का सहारा मैं किसी ना किसी को बना दूंगा। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आ गया। इमाम तिरमिज़ी ने इसको बाब मा जा फी इजलालिल कबीर में बयान किया। आका अलैहिस्सलाम का फरमान फरमाया जो जवान किसी बूढ़े की उम्र रसीदगी के बायस उसकी इज्जत करता है, अल्लाह ताला उस जवान के लिए किसी को मुकर्रर फरमा देता है जो इसके बढ़ापे में इसकी इज्जत करेगा। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से लोग आके पूछते थे हुजूर घर में हालात बेहतर नहीं रहे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, माँ बाप में से कोई उम्र रसीदा नहीं है? हुजूर है। फरमाया जिस घर में कोई उम्र रसीदा बुजुर्ग हो वहां पे बेरोजगारी नहीं आ सकती, जहां कोई सफेद दाढ़ी बुजुर्ग है। अब ये कितनी प्यारी हदीस है, मैं आपको सुनाने लगा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हया आती है कि किसी घर में कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हो और वो मेरी बारगाह में हाथ उठा के कहे या अल्लाह मेरी औलाद की खैर कर, तो मैं उसकी सफेद दाढ़ी का हया करता हूं। मुझे हया आता है कि मैं बूढ़े की दुआ को कबूल न करूं। जब वो अपनी औलाद के लिए मांगता है तो मैं उसे अता करता हूं। तो फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब मक्का फतह किया तो फतह मक्का के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद गिरामी, उनका नाम था अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये फतह मक्का के मौके तक मुसलमान नहीं हुए थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये तो आप जानते हैं पहले दिन के आका अलैहिस्सलाम के साथी हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो मक्का फतह होने के बाद ये चूंकि मक्का में रहते थे अबू कुहाफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए, अपने बाप वालिद गिरामी से जाके चंद बातें की, अब्बाजान इस्लाम कबूल कर लें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है आप भी मुसलमान हो जाएं। तो बाप 10 साल के बाद बेटे के साथ मुलाकात थी, हजरत अबू कुहाफा मान गए, ठीक है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लिया साथ अपने वालिद गिरामी को और आ गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर कैसे आए हो? या रसूलल्लाह ये मेरे बाप हैं, अबू कुहाफा इनका नाम है, ये आपके हाथ पे बैत करके मुसलमान होना चाहते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुने, अल्लाह अकबर, हुजूर का जुमला सुने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और सीरत को समझे। फरमाया अबू बकर तुमने अपने बूढ़े बाप को यहां लाने की मशक्कत क्यों की? मुझे बता देते अगर इस्लाम कबूल करना है तो तुम्हारे बाप के लिए मैं चल के घर आ जाता, मैं चल के घर आ जाता, बुजुर्ग को लेके यहां मेरे पास क्यों आए हो? ये बुजुर्ग हम जवान है, अगर बुजुर्गों ने कलमा पढ़ना था मैं बेशक अल्लाह का रसूल हूं, मगर वो बुजुर्ग है। एक दफा मुझे कहते मैं आपके बाप की खातिर आपके घर चला जाता, तो दोबारा इस तरह की कोई हाजत हो तो बाप को लेके ना है, मुझे बता दे, मैं अल्लाह का रसूल खुद चला जाऊंगा। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो हजरत अबू कुहाफा के लिए हदीस की तमाम किताबों में आया। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हल्ला तरकत शेख हत्ता आतियहु, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में भी इसको रिवायत किया कि तुम अपने बाप को घर में रहने देते, मुझे आके बताते तो मैं खिदमत के लिए खुद तुम्हारे घर में आ जाता। तो उम्र रसीदा अफराद के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये रवैया था। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न मिन इजलालिल्लाहि तआला,
इकराम ज़िशैबत मुस्लिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत और जलाल की खातिर मुआशरे के बूढ़े लोगों की इज्जत किया करो। अल्लाह के इज्जत और जलाल की खातिर, ये अल्लाह के इज्जत और जलाल का हिस्सा है कि उसके मुआशरे में, उसकी दुनिया में बुजुर्ग जो बुजुर्गी की उम्र को पहुंच जाए उनका एहतराम किया जाए और उनके साथ मोहब्बत की जाए। सेम यही जुमला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी इरशाद फरमाया। इसको इमाम हिंदी ने फरमाया, इन्ना मिन इजलाली, मेरी इज्जत की खातिर, मेरी खातिर, मेरी ताजीम की खातिर, मेरे जलाल और मेरे वकार की खातिर तौकीर शेख मिन उम्मती, मेरी उम्मत के बुजुर्गों की खिदमत करो, मेरी उम्मत के बुजुर्गों की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, मेरी इज्जत और जलाल की खातिर। इसको इमाम हिंदी ने लिया कंजुल उम्माल में। फिर हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी आप रिवायत करते हैं, इसको इमाम बुखारी ने लिया किताबुल जमा में वल इमामा में बाब तखफीफ अल इयाम में। एक शख्स अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मैं सुबह की नमाज से फुला बंदे की वजह से रह जाता हूं। आगे कहा, वो जो हमारी मस्जिद का एक इमाम है उसका नाम लिया, या रसूल अल्लाह मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं, जमात के साथ पीछे खड़ा होके तिलावत सुनूं, मगर वो जो इमाम साहब हैं उनकी वजह से मेरी नमाज रोज रह जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों, क्या करता है? हुजूर, वो हमें लंबी नमाज पढ़ाता है, वो फजर की नमाज में जब खड़ा होता है तो बहुत लंबी किरात करता है, मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता, मेरी टांगों में दर्द है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, खदशा होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो फिर इस बुजुर्गी की वजह से हुजूर के बजाय इसके कि मस्जिद में जाके मैं गिर जाऊं और मेरी तबीयत में संभले, फिर मैं नमाज अपने घर में पढ़ लेता हूं, फुला बंदे की वजह से मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस रोज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खबरदार, तुम में से कुछ लोग नफरत दिलाने वाले हैं, तुम में से इमामत करवाने वाले इमामों से आका अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, ए मस्जिदों के अइम्मा, तुम में से कुछ लोग दीन के खादिम नहीं बल्कि लोगों को दीन से दूर भगाने वाले हो, लोगों के दिलों में नमाज की और अल्लाह की दीन की नफरत पैदा करने वाले हो। जो तुम में से नमाज पढ़ाए उसको मैं हुक्म देता हूं हल्की किरात करे, ताकि पीछे कमजोर, बूढ़े और जरूरतमंद लोग भी नमाज पढ़ सके। ये सही बुखारी में। और फिर हजरत अबू मसूद अंसारी कहते हैं, मैंने जिस दिन से कलमा पढ़ा उस दिन से लेकर आका अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने तक कभी हुजूर को इतने गुस्से में नहीं देखा जितना ये बात सुन के हुजूर गुस्से में आए कि नमाज एक बंदे ने छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि फलां शख्स नमाज में इतनी लंबी किरात करता है कि बूढ़े पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर हजरत सहल बिन साद रिवायत करते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक प्याला पेश किया गया दूध का। यह भी इमाम बुखारी ने इसको अपनी सही में रिवायत किया किताबुल मसाकात में, और फिर बाब शुर्ब में बाब कौलिल्लाह ताला। यह सही बुखारी में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक प्याला पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से थोड़ा सा नोश फरमाया। तो आपकी दाएं जानिब एक नो उम्र, एक छोटी उम्र का एक बच्चा, एक सहाबी जिनकी उम्र अभी थोड़ी थी, और बाएं जानिब उम्र रसीदा अफराद थे। जो बुजुर्ग अफराद थे वो बाएं जानिब बैठे थे और दाएं जानिब छोटी उम्र के बच्चे सहाबा किराम बैठे थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाएं जानिब बैठे थे, क्योंकि सुन्नत क्या है, जब आप खाना शुरू करें तो दाएं जानिब से करें, इस तरह दाएं जानिब। अब दाएं जानिब में बच्चे बैठे थे, बाएं जानिब में बुजुर्ग बैठे थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तरफ सुन्नत थी, शरीयत क्या थी कि इधर से शुरू किया जाए, मगर बुजुर्ग बूढ़े इधर बैठे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे शरीयत को भी रखा, सुन्नत को भी रखा और एहतराम बुजुर्गों का। वो जो दाईं जानिब नौजवान बैठे थे, छोटी उम्र के बच्चे, उनसे कहा, ए छोटे बच्चे, क्या इजाजत देते हो कि आज मैं खाना इधर से शुरू कर लूं? इसलिए कि इधर उम्र रसीदा अफराद बैठे। वो मुस्कुरा के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी मर्जी, आप जिधर से मर्जी। तो करीम आका ने बुजुर्गों की खातिर, ये आपकी सीरत तय्यबा का एक ही वाकया है कि आपने खाना शुरू किया और फिर अपनी बाईं जानिब से शुरू किया, इसलिए कि इस साइड पे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन मिलते हैं। दो सहाबी जा रहे थे, ये खैबर के बागात में गए। एक का नाम था अब्दुल्ला बिन साहल
اور ایک کا نام تھا محیسمہ بن مسعود. محیسمہ بن مسعود، یہ دو بندے پہنچے خیبر کے باغات میں. جب یہ باغات میں پہنچے تو ایک دوسرے سے کسی وجہ سے الگ ہو گئے. باغات اتنے گھنے تھے کہ پھر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے مگر ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ سکے. یہ خیبر کے باغات آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں سعودی عرب وہ آج بھی دیکھتے ہیں. آج کے زمانے تک یہ بہت بڑا باغ ہے. ادھر ہمارے وہ اسجد بٹ صاحب ہوتے ہیں ادھر کے، ہم نے دیکھا یہ بہت بڑا باغ ہے. جب آپ مدینہ طیبہ سے خیبر کی طرف جائیں آج بھی آپ گاڑی پہ بھی سوار ہو تو آپ کو اچھا خاصا وقت لگتا ہے خیبر کے باغات میں سے گزرتے ہوئے. تو آپ اندازہ کریں نا آج سے 1400 سال پہلے جب آبادیاں نہیں تھی اس زمانے میں یہ کتنے بڑے باغات تھے. آج بھی وہاں کوئی بندہ گم ہو جائے تو شاید نہ ملے، اتنے گھنے باغات ہیں. تو وہاں یہ دونوں بندے گم ہو گئے اور ہوا یہ کہ اسی میں عبداللہ بن سہل جو ایک تھے ان کو کسی نے شہید کر دیا. باغات کے اندر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو کسی نے قتل کر دیا، ڈاکو نے یا کسی نے بھی ان کو قتل کر دیا. اب جب یہ واپس پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا. تو یہ جو عبداللہ بن سہل تھے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن سہل اور ادھر مسعود کے بیٹے حویسہ اور محیسمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب یہ تین بندے حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے پہنچے عبداللہ بن سہل کا، وہ جو شہید ہو گئے ہیں وہاں خیبر کے باغات میں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جو نوجوان تھے حویسہ اور محیسمہ سب سے پہلے انہوں نے کلام شروع کیا، گفتگو شروع کی، واقعہ سارا اس کی روایات سنانے لگے. اب جیسے انہوں نے بات شروع کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ جوانوں، تمہیں نہیں نظر آتا تمہارے پاس ایک بوڑھا بزرگ کھڑا ہے، اگر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے بزرگ کو کرنے. عبد الرحمن بن سال کو بولنے دو، اس لیے کہ عمر میں وہ تم سے بڑا ہے، جو عمر میں بڑا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ میری بارگاہ میں پہلے وہ بات کرے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو خاموش کروا کے عبد الرحمن بن سال سے کہا آپ اپنا مقدمہ پیش کرے. پھر عبد الرحمن بن سال نے جب ساری بات مکمل کر لی اس کے بعد حویسمہ اور محیسہ جو دونوں دو شہزادے جوان صحابی تھے پھر حضور نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ بولے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ختم ہونے کے بعد یہ صحیح بخاری میں آخر پہ آپ نے ایک جملہ بولا کبر الکبر، یہ حضور کا فرمان ہے. ان دونوں نوجوانوں کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں کبر الکبر، اے جوانوں سنو، بڑوں کے کبریائی اور ان کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھا کر. بڑوں کے بڑے پن کا، بڑوں کی بڑائی کا، ان کی عمر رسیدگی کا، ان کی معمری کا اور ان کی عمر کا، بزرگی کا، تجربے کا خیال رکھا کرو اور ان کے رتبے کا خیال رکھا کرو. اگر کہیں موقع ملے تو انہیں پہل کرنے دو، انہیں پہلے بولنے دو. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو میں نے آپ کو شروع میں آپ بتا دیا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے آ کے اپنے اقتصادی اور معاشی معاملات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ گھر کے حالات بڑے خراب ہو گئے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی، حضور 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، نظام بڑی مشکل سے چلتا ہے، بڑے برے حالات آ گئے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حاکم نے اس کو روایت کیا المستدرک علی الصحیحین میں، فرمایا البرکۃ مع اکابرہم، میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں تمہارے گھروں میں رزق کی برکت تمہارے بوڑھے بزرگوں کی وجہ سے. البرکۃ برکۃ مع اکابرہم، تمہارے بڑے بزرگوں کی وجہ سے تمہارے گھروں میں اللہ رزق اتارتا ہے. تمہارے گھروں میں اگر رزق تنگ ہو جائے تو سوچو کہیں تمہارے گھر میں بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کی جا رہی. جس گھر میں بوڑھوں کے ساتھ بدسلوکی ہو وہاں سے رزق چھین لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا برکت نہیں رہتی. جس گھر میں برکت نہیں ہے سوچو اس گھر میں یا تو بوڑھا نہیں ہے کوئی، اور اگر بوڑھا ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. جس گھر میں کوئی بزرگ بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہو رہا ہو، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس گھر میں بے برکتی نہیں آ سکتی، معاشی تنگی اس گھر میں نہیں آ سکتی. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمان سنیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مستدرک میں روایت کیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من معمر یعمر فی الاسلام 40 سنۃ الا صرف اللہ عنہ 3 انواع. اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جائے
हो अल्लाह का फरमा बरदार, नाफरमानी ना करे। 40 साल का हो जाए तो 3 तरह की बलाएं अल्लाह उससे दूर कर देता है। 3 तरह की बलाएं अल्लाह उससे दूर कर देता है। वो बलाएं कौन सी है? जुनून यानी पागलपन, दीवानगी, कोड़ बर्स का मर्ज, कोड़ा हो जाना, और तीसरा बर्स की बीमारी, कोड़ बर्स की बीमारी और पागलपन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन 3 चीजों को, एक रिवायत में जुजाम का लफ्ज भी है, जुजाम, इन बीमारियों को अल्लाह पाक जब 40 साल की उम्र में पहुंचता है मुसलमान बंदा तो अल्लाह उससे दूर कर देता है। और फिर फरमाया जब 50 साल का होता है अल्लाह ताला उसके हिसाब में तखफीफ कर देता है। अब ये जो यहां बैठे फरिश्ते होते हैं, अल्लाह पाक इनको हुक्म देता है, फरिश्ते उन हाथ थोड़ा रखे हैं। अब जरा कलम थोड़ा रोक के, इसलिए कि अब ये 50 साल की उम्र में हो गया। जिस तरह पहले इसका एक एक मिनट और एक एक सेकंड लिखते हो, नहीं, अब जरा हल्का रखो। बड़े बड़े अगर गुनाह सरजद होते हैं तो वो लिखो, बाकी छोटी मोटी गलतियां आप इसकी नजरअंदाज करो। अल्लाह तो हुक्म दे देता है, यहां बैठे फरिश्तों को कहता है ना, अब इसकी छोटी मोटी खताएं छोड़ दो, ना लिखो, इसलिए कि अब ये जवानी की उम्र से 50 साल का हो गया है, अब खुद ही हिदायत के रास्ते की तरफ आ जाएगा। हदीस की किताबों में आता है जनाब फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदा तनख्वाह पे रखा था। कैसा? तनख्वाह पे एक मुलाजिम हायर किया था हजरत उमर फारूक ने, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे। उसको तनख्वाह देते थे हर महीने। उसका काम क्या था? वो हर शाम और सुबह जब आके आप अपनी अदालत की कुर्सी पे बैठते उस वक्त भी, और शाम को जब जाने का वक्त होता, 2 वक्त आके सामने दरवाजे से खड़ा होकर कहता है उमर अपनी मौत को याद रख, मौत को ना भूल जाना। बस इस काम की तनख्वाह देते थे उसको। पूरे महीने बाद उसकी बाकायदा पेमेंट होती थी, तनख्वाह जाती थी, पेरोल पे रखा था। 2 वक्त सुबह शाम आके कहता था अपनी मौत को ना भूलना। यहां इस कुर्सी पे बैठ के लोग मौत को भूल जाते हैं, इस कुर्सी पे बैठ के लोग मरना भूल जाते हैं, अपनी मौत को ना भूल। एक दिन जब आपकी उम्र 50 साल से बढ़ गई, आपकी दाढ़ी का एक बाल सफेद हुआ, सिर्फ एक बाल सफेद हुआ। शाम को वो बंदा आया, आपने उसको बुला के कहा पिछला हिसाब करो। उसका हिसाब किताब करके उसको तनख्वाह दी, और मैं कल से ना आना, कल से ना आना। कहने लगा कोई गलती हो गई है, कोई जसारत कर बैठा हो, या कोई मेरी नौकरी में कोताही हो गई है? फरमाने लगे नहीं, कोताही नहीं आई, मेरी दाढ़ी में एक बाल सफेद आ गया है। जो काम तू करता था वो करने के लिए एक बाल ही काफी है, अभी एक बाल काफी है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हड्डियां कंबन, गोदे खड़कन, उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मर्द दलेरा। कहते अब तो 2 वक्त की रोटी भी हजम नहीं होती, नादा इंसान फिर भी गुनाह नहीं छोड़ता, अपने कदमों पे चल के रफ़े हाजत तक नहीं पहुंचता, फिर भी तो चोरी, और फिर भी अपनी जुबान से लोगों को धोखे देना और रिश्वत ग़ीबत खोरी से बाज नहीं आता। तो कहा जब 50 साल का होता है तो अल्लाह पाक हिसाब को तखफीफ कर देता है। जब 60 साल का हो जाता है अल्लाह पाक उसके दिल के अंदर खौफ, अपना खौफ, खशियत दाखिल कर देता है। ऑटोमेटिकली बंदे के दिल में रात को जब सोता है तो एक डर सा छाने लग जाता है। कोई वाकया भी नहीं होता लेकिन फिर भी मौत याद आने लग जाती है। 60 साल की उम्र में पहुंचता है, खुद ही उसको अब अगला वक्त याद आने लग जाता है। अब पीछे जो कुछ हो गया अपनी सारी जिंदगी को बगैर किसी को याद करवाए खुद ही याद करता रहता है, उस दिल पे बोझ सा महसूस होने लग जाता है। फरमाया जब 60 साल का हो अल्लाह ताला उसको झुकना नसीब कर देता है। अब वो मस्जिद की तरफ पलट आता है, इबादत की तरफ और गुनाहों की माफी मांगने की तरफ। और जब 70 साल का हो जाता है तो आसमान वाले सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, चाहे वो जैसा भी है, अमल उसका जैसा भी है। अल्लाह के सारे फरिश्ते उसकी उम्र की वजह से उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। जब 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको नेकियों पे साबित कदमी दे देता। अब उसकी नमाजें कज़ा नहीं होती, अब उसके रोजे कज़ा नहीं होते। वो जवानी में एक भी नहीं रखता था, बूढ़े बुढ़ापे में पहुंच गया, 80 साल उम्र अब एक भी नहीं छोड़ता। अल्लाह की तरफ से 80 साल का हो गया, अब अल्लाह पाक उसको इबादत में साबित कदमी देता है और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक उसकी इबादत की वजह से उसकी बुराइयां मिटाता चला जाता है। और जब 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह पाक उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और 90 साल के बाद की जो उम्र है उस उम्र में फिर अल्लाह पाक उसको शाफे बना देता है। अब ये जो दोनों फरिश्ते हैं इनको उठा लिया जाता है, अब अल्लाह पाक उसकी जिम्मेदारी लगा देता है। अब वो अपनी औलाद को, अपने पोते पोतियों को देखता है। क़यामत के दिन
اللہ فرشتوں کو بعد میں بولے گا، پہلے کہ ہاں جی بابا جی دسو تہاڈی اولاد کی کر دی رہی. اب اللہ پاک اس کی ذمہ داری لگا دیتا ہے. اب اس کے سامنے اس کی اولاد جو کرے گی، پوتے پوتیاں نواسے، آگے پھر ان کی اولاد جو کرے گے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ قیامت کے دن ایک ایک کے بارے میں کھڑا ہو کے گواہیاں دے گا. جس جس کے بارے میں یہ کہہ دے گا نا یا اللہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی حفاظت فرماتا چلے گا. عہد صحابہ میں، خلافت راشدہ میں بزرگوں کے لیے، عمر رسیدہ افراد کے لیے باقاعدہ وظیفے رکھے گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا. وہ عیسائی، اس کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین عیسائی ہوں، بوجھ اتنا ہے کما نہیں سکتا، اب روزگار چلانے کے لیے مانگتا ہوں. حضرت عمر فاروق لے گئے اور جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے مسند ارشاد پہ، مسند خلافت پہ آپ نے اعلان کیا پوری سلطنت کے اندر جتنے بوڑھے ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، آج کے بعد ان کی کفالت اسلامی نظام کرے گا. آج کے بعد ان کی کفالت مدینہ طیبہ کی پارلیمنٹ سے ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو. اگر کسی کو کوئی بڑھاپے میں دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو بڑھاپے میں ہر شہری کی دیکھ بھال اسلامی نظام کرے گا. آج جب امریکہ میں 1975 میں یو این او کے چارٹر میں اولڈ ایج ہوم اور بزرگوں کے حقوق کے بارے میں قرارداد پاس ہوتی ہے تو ساری دنیا میں حقوق کا راہ پلاگنے والے اس کو کہتے ہیں بڑا کام ہو گیا. حقوق کے بارے میں آج یو این او میں قرارداد پاس ہو گئی ہے. نادانوں کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ باتیں 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے غلاموں نے کر کے دکھائی. اللہ کے رسول کے زمانے میں خلافت راشدہ میں نہ کسی کا مذہب دیکھا جائے گا نہ کسی کی قوم، جو شخص عمر رسیدہ ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا، اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جن لوگوں کی جوانی میں ہم ان سے لیتے رہے ہوں آج جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم انہیں کچھ بھی نہ دیں. بھئی جب آپ جوانی میں کماتے ہیں تو ٹیکس نہیں دیتے گورنمنٹ کو، ٹیکس دیتے ہیں. جب آپ بوڑھے ہو جائیں اسلامی نظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر بزرگوں کی دیکھ بھال کا بندوبست کرے. یہ حضور کا نظام تھا. تو موضوع میرا یہ تھا کہ اگر کسی گھر میں بے روزگاری آ جائے، معاشی حالات تنگ ہو جائیں تو اللہ کے رسول کی سنت ہے وہاں اس گھر میں جو عمر رسیدہ افراد والدین ہیں، دادا دادی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کر کے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے حالات. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے وہ عمل کی توفیق دے. وما علیہ